find the limit of following sequences. Xn equal to square root of n plus 1 minus root n. Xn equal to n plus 1 whole to the power of n plus 1 whole divided by n to the power of n. And the third sequence is n plus 1 divided by n minus 1 whole to the power of n. Solution. First sequence, given that xn equal to square root of n plus 1 minus square root of n. So we have to find the limit of this sequence. Limit xn as n tends to infinity is equal to limit root n plus 1 minus root n as n tends to infinity. So it is equal to limit n tends to infinity. ನೋಡಿ n tends to infinity ಆದರೆ infinity minus infinity ಆಗ್ತದೆ. So infinity minus infinity, it is indeterminate form. So we have to rationalize. So root n plus 1 minus root n ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ rationalizing factor ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ root n plus 1 So root n plus 1 minus root n. ಇದರ rationalizing factor will be root n plus 1 plus root n. So ಈ rationalizing factor ಇಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, multiply and divide ಮಾಡ್ತೀನಿ. So we get root n plus 1 minus root n ಇಲ್ಲಿದೆ. So I am multiplying by its rationalizing factor, that is root n plus 1 plus root n into root n plus 1 plus root n divided by root n plus 1 plus root n. ನೋಡಿ a plus b into a minus b. So a plus b into a minus b, as you already know that it is nothing but a square minus b square. a square ಅಂತಂದರೆ root n plus 1 square minus b square ಅಂತಂದರೆ root n square. So square squared gets cancelled. So we get n plus 1 minus n. So n cancel ಆದರೆ 1 ಮಾತ್ರ ಉಳಿತದೆ. So directly I will write 1 in the numerator. So ಇದರ simplification ಎಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. Denominator ಅಲ್ಲಿ root n plus 1 plus root n ಉಳಿತು. As n tends to infinity, this tends to infinity and this also tends to infinity. So infinity plus infinity is whole infinity. So as the denominator tends to infinity, 1 by infinity, it will tend to 0. Therefore, limit of the first sequence is 0. So limit exist ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ the sequence is convergent ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಫೈನೈಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಲಿಮಿಟ್ 0 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. Now we shall move toward the second question. So what is the second sequence? So xn equal to n plus 1 to the power of n plus 1 divided by n to the power of n. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ n plus 1 to the power of n into n plus 1. ಹೆಂಗಿದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ a to the power of m into a to the power of n is equal to a to the power of m plus n. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಯಾವುದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ a to the power of m ಪ್ಲಸ್ n ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ a to the power of m ಇಂಟು a to the power of n ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ n plus 1 to the power of n plus 1 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು m ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು n ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು n plus 1ಅನ್ನು nಗೂ ಮತ್ತು n plus 1 power 1ಗೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ n plus 1 to the power of n ಇಂಟು n plus 1 to the power of 1 ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ 1 ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ
ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನಾವು ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, n ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಇದೆ. ಸೊ n ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಲಾ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ a ಬೈ b ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ b ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n. ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಬೈ b ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಫಾರ್ಮಲ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು, a ಬೈ b ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದನ್ನು a ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, n ಇದನ್ನು b ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, n. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಎನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n. ಸೊ ಈ ಎನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಎನ್ನನ್ನು, ಆ ಎರಡು ಎನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಪವರ್ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಎನ್ನ ಎನ್ಗೆ ಮತ್ತು 1ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ n ಬೈ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ n ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ವಿ ಗೆಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ n ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಇಂಟು n ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲನೂ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತಂದರೆ, ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿದೆ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಲಿಮಿಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ n ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಆಸ್ n ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು e. e ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 and 3. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ n ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಆವಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, e ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ xn as n tends to infinity is equal to limit n tends to infinity. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ n ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ತರೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಲಿಮಿಟು ಇದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ n ಹೋಲ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ nಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, e ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಟು 1 ಪ್ಲಸ್ nಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ n ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ, ಆಸ್ n ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು e. ಸೊ e ಇಂಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಫೈನೈಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸು ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಇದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಥರ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, xn ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಮೈನಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಅಂತ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ n ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಸ್ n ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ e ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, 1 ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ n ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಆಸ್ n ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ e ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಥವಾ 1 ಬೈ e. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪವರಲ್ಲಿ n ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, n ಪ್ಲಸ್ 1 n ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ತರ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ತರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ n. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ n ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೂ n ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. n ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದಕ್ಕೆ n ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, n ಮೈನಸ್ 1 ಅದಕ್ಕೆ n ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, n ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ n ಮೈನಸ್ 1 ಅದೇ ಉಳಿತದೆ, ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, n ಬೈ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ n ಇದು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಬೈ n
minus 1 by n, ಇದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 by n ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 by n ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n. ಈ n ಅನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ a by b ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಈಕ್ವಲ್ ಟು a ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಬೈ b ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n. ಸೊ a ಅಂತಂದರೆ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 by n, b ಅಂತಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ 1 by n ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಇದೆ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 by n ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 1 by n ಹೋಲ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ n ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದು, ಇದು xn. Now we have to find the limit for this sequence xn. Now limit xn as n tends to infinity is equal to limit n tends to infinity. So ಇದೇ sequence ಇಲ್ಲಿ 1 plus 1 by n whole to the power of n divided by 1 minus 1 by n whole to the power of n. So as n tends to infinity, the value of 1 plus 1 by n whole to the power of n, this will tend to e, and 1 minus 1 by n whole to the power of n will tend to e to the power of minus 1. Therefore, numerator will become e and denominator will become e to the power of minus 1. So it is nothing but e divided by e to the power of minus 1 ಅಂತಂದರೆ 1 by e. So it is equal to numerator e as it is ಇರುತ್ತೆ, denominator 1 by e ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ e by 1 ಆಗುತ್ತೆ. So it is equal to e square. So limit of the third sequence, that is xn equal to n plus 1 divided by n minus 1 whole to the power of n is e square. ಸೊ ಈ ರೀತಿನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟು ಒಂದು ಫೈನೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ n plus 1 by n minus 1 whole to the power of n ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ಟು e ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು.